So as in coplanar vectors mean two or more vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane or parallel plane. Now next thing, any two straight lines, any two intersecting straight lines determine a plane. Any two intersecting straight lines determine a plane. For example, x and y axis, that is OX and OY, determine the XY plane. टू डायमेन्शनल जॉमेट्री मध्ये आपण बघितलं आहे एक्स ऍक्सिस असेल इथं ओरिजिन असतं म्हणून त्याला ओएक्स म्हणणार. हा इकडे वाय ऍक्सिस असतो इथं ओरिजिन म्हणून ओवाय. दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इकडे पण जाणार आहे. सो दिस कंप्लीट इज कॉल्ड एज ए XY plane. Clear? Complete. फक्त इतकं नाही, complete. And this plane is divided into four parts. Linear combination of vectors. Next point, linear combination of vectors. Let us see what is linear combination of vectors. So if A1 bar, A2 bar, A3 bar, dot 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 up to AN bar are n vectors and m1, m2, m3 dot 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 up to mn are n scalars, then let's see, A1, A2, A3 up to AN are vectors and M1, M2, M3 up to Mn are scalars. Then M1 A1 bar plus M2 A2 bar plus M3 A3 bar plus and so on up to Mn An bar is, so this is whatever we have written is a linear combination. Of vectors A1 bar, A2 bar, A3 bar up to An bar. So this is called as a linear combination of vectors. Next point. If at least, so here, if at least one mi, so it means what? M1, M2, M3 यांच्यापैकी कोणतरी आहे. If at least one mi is not zero, then the linear combination is non-zero. लिनियर कॉम्बिनेशन. ठीक आहे, यांच्यापैकी कुठला एक जरी नॉन झिरो असेल then it will become a non-zero linear combination. For example,
C bar is equal to M A bar plus N B bar is a linear combination of A bar, B bar and C bar, where A bar, B bar, C bar are coplanar. ठीक है, यहाँ पर देखो C bar equal to M A bar plus N B bar असेल, then it is a linear combination of A bar, B bar and C bar. So C bar is a linear combination of A bar and B bar. That also you can see. Now next point. Vector in two-dimensional space. Vector in 2D space. Or just you can say vector in 2D. The space now plane. Because 2D is always the plane and 3D is always the space. So vector in 2D space. Now let us say if I am drawing two-dimensional here, that is this is O X, that is x-axis, O Y, that is y-axis, and if I am taking any point P here, which has coordinate x comma y, then this vector P, that is OP bar. This is what OP bar, or it can be also written as P bar. The position vector म्हटला जातो P bar. Position vector means position of this point P with respect to origin. So it becomes OP bar. It's nothing but P bar. So this P bar can be written as P bar, which is equal to OP bar, can be written as X I cap plus Y J cap. Now what is this I cap and J cap? So basically I cap is nothing but a unit vector. It is a unit vector in the direction of x-axis, and J cap is the unit vector in the direction of y-axis. So it is a unit vector. I cap and J cap are unit vectors in the direction of x-axis and y-axis. Then we can represent this point P or position vector P bar like xi cap plus yj cap. So that is vector in two-dimensional plane. Now if we have to show vector in three-dimensional space, then we always consider the three-dimensional space like this one. X-axis, y-axis, z-axis, origin. Now in this case, coordinates of origin two-dimensional मध्ये आपण काय लिहितो 0, 0. Two dimensional. X, y, 0, 0. इथं सुद्धा point P जो आहे तो two dimensional 0, 0. Now in case of three-dimensional space, origin becomes 0, 0, 0. Because it is regarded as x-axis, y-axis, and z-axis. Here also, unit vector in the direction of x-axis is I cap. Unit vector in the direction of y-axis is j cap. Unit vector in the direction of z-axis is k cap. And if we have to represent any point P in the space whose coordinates are x, y, z using this unit vector, let us say this is vector OP bar, or it can be also written as P bar, that is position vector. Right, again, also vector OP bar आहे. Here OP bar, which is equal to P bar, is nothing but x I cap plus y j cap plus j k cap. Okay. So this is the unit I j k are unit vectors in the direction of x y z. ते आपण लिहून घेऊ.
So here I cap, j cap, and k cap are unit vectors in the direction of x, y, z axis respectively. And this system XYZ axis जे असतात एकमेकांना म्युच्युअली परपेंडिक्युलर असतात म्हणजे जस्ट लाईक युअर रूम मध्ये जो फ्लोअर आहे इफ इट इज ऍक्टिंग ऍज एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस फ्लोअर ठीक आहे इफ इट इज ऍक्टिंग ऍज एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस then this vertical wall represents z axis and they are mutually perpendicular to each other. तुमच्या घराचा मिस्त्री जर का व्यवस्थित नसेल सिव्हिल इंजिनियर ठीक आहे ना तर त्या भिंती अशा तिरप्या तारप्या असतील त्यांचं कन्सिडरेशन नाहीये या ठिकाणी. We are considering that this x, y, they are mutually perpendicular to each other. It means they are making 90 degrees with each and every other axis. ठीक ओके सो इथपर्यंत काय डाऊट असेल तर विचारून घ्या. Again there is one more point that is called as the right handed system. So ते आपण एक लिहून घेऊया या ठिकाणी. So here also x, y, z axis are mutually perpendicular and form a right-handed system. Right-handed system. Now, what is this right-handed system? Right-handed system म्हणजे काय ते समजून घ्या. एक्स वाय झेड ऍक्सिस जे आहे ते अशाच पद्धतीने मूव्ह होणार द राईट हँड डायरेक्शन ठीक आहे. सो इफ एक्स टू वाय आपण कशा पद्धतीने जातो अशा पद्धतीने जातो. राईट हँड यूज करायचा आहे मला. आय हॅव टू यूज राईट हँड. दिस इज पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस दिस इज पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस. निगेटिव्ह पण असणार आहे शो केलेलं नाहीये निगेटिव्ह पण असणार आहे. ओरिजिनच्या इकडे निगेटिव्ह वाय ऍक्सिस हा इकडे निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस याचा निगेटिव्ह झेड ऍक्सिस खाली असणारच आहे. वी आर टॉकिंग अबाउट पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस डायरेक्शन कशी आहे अशा पद्धतीने ठीक आहे. सो यू विल गेट झेड ऍक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ द युअर थंब जिकडे जातो आहे वरच्या साईडला झेड ऍक्सिस येणार दॅट इज पॉझिटिव्ह झेड ऍक्सिस हा वरच्या साईडला असणार. क्लिअर. एक्स इथं वाय इथं झेड इथं राईट हँड सिस्टीम दॅट इज कॉल्ड एज राईट हँड सिस्टीम. राईट हँड का म्हटलं आता जर का लेफ्ट हँड घेतलं बघा डायरेक्शन या पद्धतीने होतं म्हणजे तुम्हाला उलटा डायरेक्शन या पद्धतीने होते तर हा झेड ऍक्सिस खाली जातो म्हणून त्याला आपण राईट हँड सिस्टीम म्हणतो. झेड ऍक्सिस हा नेहमीच वर असणार. जस्ट फॉर एक्झाम्पल इफ दिस व्हाईट बोर्ड इज ऍक्टिंग ऍज एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस ठीक या पद्धतीने म्हणजे आता बघा हा एक्स ऍक्सिस आहे ठीक आहे. दिस इज एक्स ऍक्सिस इकडे आहे वाय ऍक्सिस. प्लेनवर आपण तसंच काढतो आहे काढलेला ना आय एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस. म्हणजे आता झेड ऍक्सिस कुठे गेला समजा या सिस्टीम मध्ये मला झेड ऍक्सिस काढायचा असेल तर तो कुठं असतो प्रॅक्टिकली 3 डायमेन्शनल मध्ये. 3 डायमेन्शनल कधी शो नाही करतायत ते अजून करावं लागतं. बघा आता हा एक्स ऍक्सिस आहे हा वाय ऍक्सिस म्हणजे या पद्धतीने रोटेशन होतं. बघा माझा राईट हँड आहे दिस इज माय राईट हँड दिस इज माय राईट हँड दिस इज एक्स ऍक्सिस दिस इज वाय ऍक्सिस. क्लिअर. तर झेड ऍक्सिस जो आहे तो कुठे येतो राईट हँड थंब तुमच्या साईडला येतोय म्हणजे झेड ऍक्सिस याचा असा असणार आहे पॉझिटिव्ह झेड ऍक्सिस या डायरेक्शन मध्ये येणार समोर. क्लिअर. सो दॅट इज कॉल्ड एज राईट हँडेड सिस्टीम. Now, here let us note down certain formulae in case of point in a space. We have taken this point in a space that is p x comma y comma z. ठीक आहे. या ठिकाणी x ऍक्सिस इकडे y ऍक्सिस इकडे z ऍक्सिस. Now always remember any point on the x axis is of the form. आता या ठिकाणी काय आपण नोट लिहूया. मेन पॉइंट्स 3 डायमेन्शनल ज्योमेट्री. First point, any point on x-axis is of the form x, 0, 0.
एक्स ऍक्सिस वर तर कुठलाही पॉईंट तुम्ही या ठिकाणी घेतला तर त्याचे कोऑर्डिनेट काय असतील तर त्याला फक्त एक्स कोऑर्डिनेट असेल, वाय आणि झेड दोघंही 0 असतील. सिमिलरली जर का आपण वाय ऍक्सिस बद्दल बोलत असू तर इट इज ऑफ द फॉर्म 0, y, 0. एनी पॉइंट ऑन द वाय ऍक्सिस, मग त्याला फक्त वाय कोऑर्डिनेट असणार, एक्स आणि झेड काय असणार 0. थर्ड पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द झेड ऍक्सिस नाव, एनी पॉइंट ऑन द झेड ऍक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, 0, झेड. झेड ऍक्सिस वरचा जो पॉइंट असेल त्याला फक्त झेड कोऑर्डिनेट असेल, एक्स आणि वाय त्याचे दोघेही कोऑर्डिनेट 0 असतील. Now using this fact we can find out distance of this point P from different planes. Second point, distance of this point P from different planes. ठीक है, from different planes. So distance of P x comma y comma z from xy plane पासून त्याचं जे डिस्टन्स असणार आहे इट इज इक्वल टू मॉड z. xy प्लेन पासून त्याचं डिस्टन्स असणार मॉड z. yz प्लेन पासून जर का डिस्टन्स आपण फाइंड आउट केलं इट इज मॉड x, आणि zx प्लेन पासून जर का डिस्टन्स आपण फाइंड आउट केलं इट इज मॉड y. क्लियर? आता हा पॉइंट या इथं आपण लक्षात घ्या, दिस इज एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस असं बघायचं आपल्याला सवय. आता इथं मी हा इकडे झेड ऍक्सिस आहे, here it is z axis and let us say the point is lying somewhere here. तर हा जो xy प्लेन आहे तिथून आता डिस्टन्स किती असणार आहे, जेवढं डिस्टन्स आता z ऍक्सिस वर आहे दॅट इज द युअर डिस्टन्स फ्रॉम xy प्लेन. xy प्लेन पासून त्या पॉइंटचं डिस्टन्स या पॉइंटचं, ठीक आहे, जो आपण एअर मध्ये शो करतोय स्पेस मध्ये, हे डिस्टन्स असणार आहे. आणि तो ऍक्सिस कुठला आहे, तो आहे तुमचा z ऍक्सिस. म्हणजे xy प्लेन पासूनचं डिस्टन्स z, yz पासूनचं डिस्टन्स x, zx पासूनचं डिस्टन्स y. मॉड का घेतलेला आहे, मॉड घेण्याचं कारण जर का तो निगेटिव्ह डायरेक्शनला जरी असेल तरी आपण त्याला डिस्टन्स इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह म्हणून मॉड घेतो. ठीक, कारण हे कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह पण असू शकतात, -3 -2 असं असू शकतं, पण डिस्टन्स मात्र त्याचा मॉड घ्यायचा आहे सो दॅट विल गेट पॉझिटिव्ह डिस्टन्स. नाउ लेट अस फाइंड आउट डिस्टन्स ऑफ दिस फ्रॉम ओरिजिन, म्हणजे ही जी लेंथ ओपी आहे त्याचं डिस्टन्स काय असणार. So third formula, distance of Pxyz from origin O, so that is OP. Distance of this point P from origin O, that is nothing but OP. So here mod of OP bar is given by under root x square plus y square plus z square. That is the distance formula. टू डायमेन्शन मध्ये फॉर्म्युला काय असायचा, अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. 3 डायमेन्शन मध्ये अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. फॉर्म्युला डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, तो पण डिस्टन्स फॉर्म्युला. बघा सगळे फॉर्म्युले कंपेअरिंग विथ टू डायमेन्शनल तयार झाले. टू डायमेन्शनल मध्ये सुद्धा या पद्धतीने आपण पाहिलेलं की एक्स ऍक्सिस डिस्टन्स म्हणजे एक्स ऍक्सिस पासून किती डिस्टन्स आहे, या पर्टिक्युलर पॉइंटचं डिस्टन्स एक्स ऍक्सिस पासून किती असणार, एक्स ऍक्सिस पासून याचं डिस्टन्स असणार वाय. डिस्टन्स ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम एक्स ऍक्सिस ते किती असणार वाय, आणि डिस्टन्स ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम वाय ऍक्सिस ते इथून इतकं डिस्टन्स म्हणजेच ते असणार आहे एक्स. सो वाय पासूनचं डिस्टन्स एक्स, एक्स पासूनचं डिस्टन्स वाय. सिमिलरली एक्स वाय दोघांपासूनचं डिस्टन्स झेड. कन्सेप्ट तोच आहे. टू डायमेन्शनल मध्ये हा फॉर्म्युला काय आहे, अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. डिस्टन्स ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. 3 डायमेन्शनल आहे का, मग प्लस झेड स्क्वेअर करा. आता टू डायमेन्शनल मध्ये डिस्टन्स बिटवीन टू पॉइंट्सचा फॉर्म्युला आहे, त्याच्यावरून आपण 3 डायमेन्शनल मध्ये सुद्धा डिस्टन्स बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड आउट करू शकतो. डिस्टन्स बिटवीन P1 ज्याचे कोऑर्डिनेट आहेत x1 y1 z1 and P2 ज्याचे कोऑर्डिनेट आहेत x2 y2 z2
इज ते डिस्टन्स असणार आहे mod p1 p2 which is nothing but under root एकदम होणार नाही ते अंडर रूट x2 minus x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस अंडर रूटच्या मध्ये y2 minus y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस इथपर्यंत फॉर्म्युला होता आपला अगोदर 2 डायमेन्शन मध्ये इतका फॉर्म्युला होता डिस्टन्स बिटवीन 2 पॉइंट्स त्यांचे कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 आहे फॉर्म्युला असा होता x2 minus x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर y2 minus y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर 3 डायमेन्शनल आलं म्हणून इथं प्लस होणार z2 minus z1 ब्रॅकेट स्क्वेअर that is the distance between 2 points. ठीक इथपर्यंत क्लिअर आहे का काही डाऊट असेल तर विचारून घ्या 3 डायमेन्शनल जॉमेट्री कडे जातोय आपण आता 3 डायमेन्शनल जॉमेट्री 2 डायमेन्शनललाच आपण कन्वर्ट 2 डायमेन्शनलचे कन्सेप्ट क्लिअर असतील तर त्यालाच आपण कन्वर्ट करतो 3 डायमेन्शनल मध्ये फॉर्म्युले सगळे त्याच पद्धतीचे आहेत 4 फॉर्म्युले आपण लिहिले अजून पुढे फॉर्म्युले बघूया हा जो एक पर्टिक्युलर पॉइंट आहे याचा डिस्टन्स आपण प्लेन पासून म्हणजे ओरिजिन पासून आपण अगोदर बघितलं डिस्टन्स त्याचं ओरिजिन पासून काय असणार आहे ओरिजिन पासूनचं डिस्टन्स ते पाहिलं प्लेन पासूनचं डिस्टन्स ते सुद्धा पाहिलं 2 पॉइंटच्या मधलं डिस्टन्स ते सुद्धा आपण या ठिकाणी बघितलं आता मला जर का एखाद्या पर्टिक्युलर ऍक्सिस पासून याचं डिस्टन्स पाहिजे असेल एखाद्या पर्टिक्युलर ऍक्सिस पासून तर त्याकरता काय फॉर्म्युला सो दॅट इज फिफ्थ वन डिस्टन्स of point P that is x, y, z from x axis पासून जर आपल्याला डिस्टन्स पाहिजे असेल तर इट इज अंडर रूट y स्क्वेअर प्लस z स्क्वेअर y ऍक्सिस पासून जर का डिस्टन्स आपल्याला पाहिजे असेल तर इट इज अंडर रूट z स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर आणि जर का z ऍक्सिस पासून डिस्टन्स पाहिजे असेल तर इट इज अंडर रूट x square plus y square. Again, same formula आहे हाच फॉर्म्युला आहे पण ओरिजिन पासून डिस्टन्स होतं या केस मध्ये मला x ऍक्सिस पासून जर डिस्टन्स पाहिजे तर x ला 0 करून टाका है ना x ऍक्सिस पासून आपण डिस्टन्स बघतो म्हणजे x चा कॉम्पोनंट 0 होणार अंडर रूट y स्क्वेअर प्लस z स्क्वेअर y पासून बघणार तर y ला 0 करायचं z स्क्वेअर x स्क्वेअर z पासून पाहिजे तर z ला 0 करायचं फक्त अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर सो इट विल गिव्ह डिस्टन्स ऑफ दिस पॉइंट p फ्रॉम डिफरंट ऍक्सिस या पॉइंट p चं डिस्टन्स आपण इथं हा फॉर्म्युला कधी वापरणार डिस्टन्स ऑफ पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन क्लियर हे फॉर्म्युला कधी वापरणार डिस्टन्स ऑफ पॉइंट p फ्रॉम पर्टिक्युलर प्लेन आणि हा फॉर्म्युला डिस्टन्स ऑफ पॉइंट p फ्रॉम पर्टिक्युलर ऍक्सिस तिघ वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत दिस फॉर्म्युला इज फॉर डिस्टन्स बिटवीन टू पर्टिक्युलर पॉइंट्स दोन वेगवेगळ्या पॉइंट मधले डिस्टन्स फाइंड आउट करण्यासाठी Point number 6. Three-dimensional space is divided into 8 octants. त्यांना 8 octants म्हणतात. जसं की 2-dimensional space is divided into 4 quadrants. ते काही लिहिण्याची गरज आहे का आपल्याला माहिती आहे 2-dimensional plane म्हणूया 2-dimensional plane is divided into 4 quadrants. First quadrant, second, third, fourth quadrant. Similarly, हा 2^2 परत तो कन्सेप्ट आला HHST THTT. क्लियर हा 2^2 म्हणजे 4. इथं 2^3 म्हणजे 8 ऑक्टन्स असणार त्यांना क्वाड्रंट नाही म्हणत क्वाड्रंट म्हणजे 4 ऑक्टंट म्हणजे 8. So there will be total 8 octants. There will be total 8 octants. Let us see that
8 ऑप्शन्स कोणकोणते असतात आणि त्या केसमध्ये सायन्स काय असतं. सो सायन्स सायन्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स of a point in a octant. त्याकरता एक टेबल आपण या ठिकाणी बनवून घेऊ. सेम तुम्हाला 2 डायमेन्शनल मध्ये लिहून देऊ का मी इथं, म्हणजे इथंच तुम्हाला जे 2 डायमेन्शनल सोबत परत ते कम्पेअर करावं लागेल. देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टँड याच्यात आणि याच्यात काय फरक आहे. 2 डायमेन्शनल मध्ये वेक्टर 2 डायमेन्शनल मी सगळं पुसून टाकतो. 2 डायमेन्शन मध्ये काय होत असतं बघा, 4 क्वाड्रंट असतात. हा एक्स, एक्स डॅश, हा वाय, वाय डॅश. साइन कसे आहेत ते माहिती आहे आपल्याला, जे आपण शिकलो. पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह, इकडे निगेटिव्ह, निगेटिव्ह, या ठिकाणी पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह. 2 डायमेन्शनल. Here we have to see signs of coordinates of a point in a octant. आता मुळात ऑक्टंट 8 आहेत ते ठीक आहे. ऑक्टंट 8 आहेत ते ठीक आहे. पण कोणते ऑक्टंट आहेत ते आपल्याला बघायचं. तर बघा या ठिकाणी हा फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट आणि फोर्थ क्वाड्रंट. तर जो फर्स्ट क्वाड्रंट आहे तो मुळात काय बघा, एक्स आणि वाय. सेकंड जो आहे तो आहे एक्स डॅश आणि वाय. ठीक. थर्ड क्वाड्रंट आहे एक्स डॅश वाय डॅश, एक्स डॅश वाय डॅश यांच्यापासून थर्ड क्वाड्रंट तयार झाला. आणि फोर्थ क्वाड्रंट आहे एक्स वाय डॅश. आणि याच्यावरूनच आपल्याला सायन्स सुद्धा कळतात बघा. एक्स वाय म्हणजे दोघं पॉझिटिव्ह, एक्स डॅश वाय म्हणजे एक्स निगेटिव्ह वाय पॉझिटिव्ह, बघा निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. एक्स डॅश वाय डॅश दोघं निगेटिव्ह, एक्स वाय डॅश म्हणजे एक्स पॉझिटिव्ह वाय निगेटिव्ह. माहित तर तुम्हाला सगळं माहिती आहे, याच्यावरून हे समजणं आहे. आपलं टार्गेट 3 डायमेन्शनल मध्ये आहे. आता 3 डायमेन्शनल मध्ये 8 ऑक्टंट्स आहेत. टोटल 8 ऑक्टंट्स. ते 8 ऑक्टंट्स कुठले असतात ते आपण लिहू. सो एक टेबल मी या ठिकाणी बनवून घेतो. फर्स्ट वन इज ओ एक्स वाय झेड. सेकंड इज ओ एक्स डॅश वाय झेड. थर्ड ओ एक्स वाय डॅश झेड, एक्स वाय डॅश झेड. आणि फोर्थ ओ ओ एक्स डॅश वाय डॅश झेड. आता हे पर्टिक्युलर व्यवस्थित समजून घ्यावं लागेल, लर्न सुद्धा करावं लागेल. पण लर्न करत असताना अंडरस्टँडिंग असेल तर मग लर्निंगला सुद्धा सोपं जातं. ठीक आहे. एखादी समजलेली गोष्ट लर्न करणे इट इज क्वाइट इझी. जर गोष्ट तुम्हाला समजलीच नाही मग त्याला लर्निंगला सुद्धा प्रॉब्लेम होतो, त्याचा तर उपयोग पण होतो. लक्षात घ्यायला पाहिजे व्यवस्थित 8 ऑक्टंट्स कशा पद्धतीने तयार होतात. मुळात सुरुवातीचे जे 4 ऑक्टंट्स आहेत 1 2 3 4 हे पहिले 4 ऑक्टंट्स आहेत. सो दिस इज फर्स्ट वन, सेकंड, हा आहे थर्ड आणि इथं आहे फोर्थ ऑक्टंट. क्लिअर. आता ऑक्टंट्स कसे तयार झाले बघा. चारही ऑक्टंट मध्ये झेड रिमेन्स ॲज इट इज. इथं पण झेड 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 झेड. पण चेंज कोण झाले, एक्स वाय. अगोदर एक्स वाय, नंतर एक्स डॅश वाय, नंतर एक्स वाय डॅश आणि नंतर एक्स डॅश वाय डॅश. आणि म्हणून यांच्यामध्ये साईन कशी असणार बघा, एक्स वाय झेड म्हणजे प्लस प्लस प्लस. इकडे एक्स डॅश वाय झेड म्हणजे एक्स निगेटिव्ह, वाय आणि झेड पॉझिटिव्ह. एक्स वाय डॅश झेड म्हणजे
एक्स पॉझिटिव्ह, फक्त वाय डॅश असल्यामुळे वाय निगेटिव्ह, झेड पॉझिटिव्ह. एक्स डॅश वाय डॅश झेड म्हणजे एक्स निगेटिव्ह, वाय निगेटिव्ह, झेड मात्र पॉझिटिव्ह. या ठिकाणी 4 क्वाड्रंट कंप्लीट झाले. आता यांच्याच खाली असतात राहिलेले 4 क्वाड्रंट, नाही सॉरी ऑक्टंट, क्वाड्रंट शब्द वापरला, ऑक्टंट. यांच्याच खाली दुसरे 4 असतात. ते झेडची अपोजिट साइड शो करतात. ही झेडची पॉझिटिव्ह साइड होती, झेडची पॉझिटिव्ह साइड होती बघा, प्रत्येक ठिकाणी झेड 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 झेड. आता झेडची निगेटिव्ह साइड म्हणजे झेडची अपोजिट साइड ते शो करतात. म्हणजे जर का मी हा झेड ऍक्सिस आहे असं म्हटलं तर आपण या रूम बद्दल बोलतो आहे, आणि आता त्या रूमचे म्हणजे दुसऱ्या रूमचे ज्या साईडला निगेटिव्ह तिकडे जाणार भिंतीमध्ये, त्या साईडला जी रूम आहे तिकडचे, तर हे झेडची निगेटिव्ह साईड शो करतात पुढचे 4 ऑप्शन, आणि ते याच्या खालीच असतात. ठीक आहे, याच्या खाली असतात. म्हणजे कसे की समजा हा आहे ओ, काय होतो एक्स वाय झेड होता, हा असणार एक्स वाय पण झेड डॅश, हा ओ एक्स डॅश वाय, ठीक आहे, पण हा झेड होता, हा झेड डॅश, हा तिसरा ओ एक्स वाय डॅश झेड, हा होणार एक्स वाय डॅश, मात्र झेड सुद्धा डॅश. इकडे ओ एक्स डॅश वाय डॅश झेड, म्हणजे येणार एक्स डॅश वाय डॅश आणि झेड डॅश. म्हणजे हे झेड 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 होते, हे झेड डॅश झेड डॅश झेड डॅश झेड डॅश आहे. व्यवस्थित समजून घ्यायचा, कारण त्याशिवाय आपल्याला एखाद्या पॉईंटचा ऑक्टंट ओळखता येणार नाही. ते तर लगेच सांगतात, सांगा कोणत्या क्वार्टर मध्ये मायनस मायनस, लगेच म्हणा मायनस मायनस थर्ड क्वार्टर, प्लस मायनस ओके प्लस मायनस फोर्थ क्वार्टर. पण तेच आता आपल्याला ऑक्टंट मध्ये म्हणजे 3 डायमेन्शनल स्पेस मध्ये सांगायचं आहे. Accordingly, now this becomes your fifth octant, 6, 7 आणि हा 8 ऑक्टंट. टोटल 8 ऑक्टंट झाले या ठिकाणी. यांचे जर का आपण साइन बघितले, जसं यांच्या साइन लिहिले, यांची साइन लिहित आहे एक्स वाय म्हणजे प्लस प्लस झेड डॅश मायनस एक्स डॅश वाय म्हणजे मायनस प्लस एक्स डॅश एक्स मायनस वाय प्लस झेड मात्र मायनस. इकडे एक्स प्लस वाय मायनस झेड सुद्धा मायनस, आणि या ठिकाणी ही मायनस. This completes your complete octant system. क्लिअर आहे? इथपर्यंत कुणाला काही डाऊट असेल तर विचारून घ्याल.